तेलंगाना पुलिस अपनी फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ था, जिसकी वजह से आवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक असलाहत लाए, जिसमें डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने काफ़ी ताउन किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को 700 करोड़ रुपयों का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमे पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ फराहम की गईं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 7 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश करती है। सीसीटीवी की तनसीब में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। मुल्क भर के 70% कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में अहम मुकाम हासिल है। तेलंगाना में ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए शी टीम का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर आम पर आ रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पुरअमन है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस की सताइश करते हुए कहा कि डायल 100 से 5 मिनट के अंदर पुलिस एक्शन ले रही है। वज़ीर दाखिला ने आखिर में कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ गामजन है, जिसका सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की बेहतरीन तामीर पर डीजीपी डॉक्टर एम महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा MLC MS प्रभाकर, रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेहरा, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दामोदर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, जॉइंट पुलिस कमिश्नर AR श्रीनिवास, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर डॉक्टर खासिम, गुड्डी मलकापुर कॉर्पोरेटर करुणाकर और दीगर शरीक थे। नमस्कारम सलामु। ఈ రోజు చాలా సంతోషం ఉంది। ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు। ఇంతకుముందు పోలీస్ స్టేషన్ చాలా చిన్న ఉంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। ఈరోజు మన పోలీస్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 పోలీస్ మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది। ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది। జాఫర్ అని చెప్పిన గారు ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ఒక మంచి మాట చెప్పారు। ఇంతకుముందు చాలా లాస్ట్ 20 years 15 years 10 years బిఫోర్ పిల్లలకు బి అంటే అలాగూ భయం కావాలి అంటే పోలీస్ వస్తే అంటే పేరెంట్స్ అలాగూ చెప్తున్నారు। ఇప్పుడు పోలీస్ అంటే సూట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్, చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు। తప్పకుండా మా పోలీస్ చాలా మంచి పోలీస్ ఉంది। మన స్టేట్ కా డెవలప్మెంట్ డిపెండ్ అపాన్ పోలీస్ ఉంది। మా పోలీస్ చాలా బాగా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఉంది। ఆ టైంలో తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మా డీజీపీ గారు కమిషనర్ ఉన్నారు। ఇప్పుడు డీజీపీ అయిన తర్వాత చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు। सीसीटीवी कैमरे ఇండియాలో నెంబర్ 1 టోటల్ ఇండియాలో ఎంత కెమెరాస్ ఉంది 70% కెమెరాస్ మన దగ్గర ఉంది। అంత బాగా డెవలప్ చేశారు। టెక్నాలజీ యూజ్ చేసిన అంటే మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణ పోలీస్ చాలా బాగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు। నేను చెప్తలేదు, చాలా పెద్ద టెక్నాలజీస్ ఉన్నారు, ఆయన చెప్తున్నారు। మీ టెక్నాలజీ అంటే ఎక్స్పర్ట్ మంచి ఏం చెప్తున్నారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు। మీ అంజనీ కుమార్ గారు చాలా మంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు। చాలా ఆయన బిహేవియర్ చాలా బాగా ఉంది। ఎవరితో ఫోన్ చేస్తే ఎవరితో ఆయన దగ్గర వస్తే సాటిస్ఫై అవుతున్నారు। మా మొత్తం పోలీస్ చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు। బాగా మంచి భరోసా ఉంది పబ్లిక్। ఎంత ముందు పోలీస్ మీద భరోసా లేదు। పోలీస్ స్టేషన్ రావాలి అంటే నేను మూమెంట్లో చూశాను। నా ఇంటి అంటే ఆజంపురంలో ఉంది। చాదరట్లో వస్తే చాదర బయట 100 మంది 200 మంది ఉన్నారు। నేను బండి ఆపే, अरे क्यों ठहरे भाई आप लोग यहाँ पर, क्या बात है? तो नहीं हमारे आदमी को पकड़ के लेके आए। तो फिर जाइए आप लोग, तो नहीं हमारे लीडर आ रहे। जब तक कोई लीडर नहीं आए, जब तक जाकर पुलिस स्टेशन में
कोई जाने से डरता था। आज चाला पुलिस को बहुत रेस्पेक्ट है। अब छोटे मोटे वाक़यात जब लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सख्ती से कंट्रोल भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, फ्रेंडली तो जरूर रहती है हमारी पुलिस, मगर जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सख्ती भी बरतना चाहिए। हमारी पुलिस इस तरह काम करे और खास तौर से మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు బాగా పోలీస్ కు సపోర్ట్ చేశారు। తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత పోలీసులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం జాబ్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేసిన ఆనరబుల్ సీఎం గారు 20,000 స్టార్టింగ్ లో అంటే 17,000 ఇచ్చారు, జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు। తర్వాత 10,000 ఒకటి, 17,000 ఒకటి, ఇప్పుడు 20,000 లా జియో జారీ చేశారు। అందులో మహిళ 33% ఉంది। మహిళా పోలీసులో వచ్చే తర్వాత మహిళకు చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది। మా దగ్గర షీ టీమ్ పని చేస్తున్నారు, భరోసా సెంటర్ పని చేస్తున్నారు। మొత్తం తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ చాలా చిన్న ఉంది, చాలా వీక్ ఉంది, తప్పకుండా మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్లో డెవలప్ చేస్తున్నారు। చాలా పోలీస్ స్టేషన్లో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ కడుతున్నారు। చాలా కొంటే ఎంత డెవలప్ చేయాలి మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు। ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే మన స్టేట్ లో కడుతున్నారు। కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ 80% కంప్లీట్ అయింది, 20% ఉంది, అది भी దిస్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది। విత్ ఇన్ 6 months లో అది भी ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు। ఈ పోలీస్ స్టేషన్ भी చాలా పోలీస్ స్టేషన్ తయారు ఉంది, 5-6 పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు రెడీ ఉంది, విత్ ఇన్ ఏ వీక్ లో ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాను। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ కు అంటే ఇంపార్టెన్స్ అలాగే ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఆ టైం తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో 2001 ఉంది, 2001 తర్వాత మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎవ్రీ పర్సన్ ఇది క్వశ్చన్ చేశారు। ఢిల్లీలో ఉంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా పార్లమెంట్ మెంబర్ తో కలిసేప్పుడు సార్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం, మీ దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేసిన ఆ టైంలో చాలా క్రిమినల్ రైట్ జరిగింది। తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఆల్ ఎంపీతో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కలిశారు। 33 పార్టీస్ ఉంది ఢిల్లీలో, అందరూ పోయి ఆ లీడర్స్ తో కలిసి ఒకటి మాట చెప్పారు, సార్ మీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, మీ దగ్గర నక్సలిజం ఎక్కువ ఉంది, మా దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ అంటే క్రిమినల్ రైట్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, మేము ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। ఆయనకు పెట్రోలింగ్ కోసం 700 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు। ఈ రోజు ఇండియాలో మన పోలీస్ ఉంది, 100 డైల్ చేస్తే విత్ ఇన్ 5 minutes లో పోలీస్ వచ్చినారంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది। హైదరాబాద్ లో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది పోలీస్ కి, చాలా మంచి మా సీఎం గారు విజన్ చాలా బాగా ఉంది। ఎవ్రీ సెక్టర్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టర్ లేకుంటే మా అగ్రికల్చర్ లో ఏ సెక్టర్ అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా డెవలప్ చేశారు। అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। పోలీస్ ఆఫీసర్ కి పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। ఈ ఉన్న ఈ ఏరియా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్। జై తెలంగాణ। గౌరవ పెద్దలు హోంశాఖ మంత్రులు జనాబ్ మహమూద్ అలీ సాబ్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు జాఫర్ భాయ్ గారికి, శాసన మండలి సభ్యులు ఎంఎస్ ప్రభాకర్ గారు, రాష్ట్ర పోలింగ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దలు దామోదర్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, కార్పొరేటర్ కరుణాకర్ గారికి, శేఖా గోయల్ గారు, అనిల్ కుమార్ గారు, చవాన్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారు, ఏసీపీ మారుతి గారికి, రవికుమార్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ గారికి, పత్రికా మిత్రులకు ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం। ఈరోజు ఆసిఫ్ నగర్లో ఈ పోలీస్ స్టేషన్ మరి ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఏ రాష్ట్రమైనా కానీ ఏ దేశం మరి డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్ళాలనుకుంటే శాంతి భద్రతలు అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం। ఈరోజు భారతదేశంలో మరి తెలంగాణ పోలీస్ కానివ్వండి, మరి ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ పోలీస్ కానివ్వండి, వీరు తీసుకుంటున్నటువంటి పాత్ర మనందరికీ తెలిసిందే। మీకు తెలుసు ఎప్పటి నుంచో మన భారతదేశంలో హైదరాబాద్ పోలీస్కు ఉన్నటువంటి రెప్యుటేషన్ మరి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు కూడా చెప్పినటువంటి సందర్భాలను మనం చూసినాం। రెండోది, ఇంతకుముందు మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఈ సీసీ కెమెరాస్ విషయంలో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చారో అంటే ఈ సీసీ కెమెరా యొక్క ప్రత్యేకత కూడా మీరు చూశారు। అంటే మారుతున్నటువంటి సమాజంలో టెక్నాలజీ కూడా ఎంత ఉపయోగపడుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ లోపల మరి మనం చూసినటువంటి సందర్భం। మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో 3 కమిషనరేట్లకు మరి 6 లక్షల సీసీ కెమెరాస్ ఉండడం, ఇప్పుడు మాకు కూడా మళ్ళీ ఏసీడీపీ ఫండ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి
దగ్గర దగ్గర ఇంకా 4 లక్షల వరకు వస్తాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను డీజీపీ గారికి, కమిషనర్ గారికి. ఇంకొక 4 lakhs వరకు రానికి అవకాశం ఉంది. మరి తప్పకుండా గౌరవ మంత్రులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులతోని మరి నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నా. మరి తప్పకుండా ఇది ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేటువంటి సందర్భం. రెండోది, మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే వేరే రాష్ట్రాలు, వేరే దేశాల వాళ్ళని వచ్చి ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఇది పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఎవరు నమ్మరు. అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందో 2014లోనే మనం చూసినాం. ఈరోజు ఒకప్పుడు నేను ప్రభుత్వాలు చూసినప్పుడు పోలీసులతో పని చేయించుకున్నా కానీ పోలీసుల అవసరాలను వాళ్ళు గుర్తించలే. ఏ రోజు కూడా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, పోలీస్ స్టేషన్ నడవాలంటే ఏ పద్ధతులు ఉండాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏ పద్ధతులు ఉండాలి, ఆఫీసులు ఏ పద్ధతులు ఉండాలి, మరి గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా రొటీన్గా నడిపించినాయి తప్ప ఏ రోజు కూడా ఇనిషియేటివ్ చేసి డీజీపీ గారిని పిలుచుకొని మాట్లాడాలి, కమిషనర్ గారిని పిలుచుకొని మాట్లాడాలి, ఓన్లీ ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళతోనే మాట్లాడారే తప్ప ఏ రోజు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏందని ఏ రోజు కూడా ప్రభుత్వాలు అడగలే. నాకు తెలిసి మొట్టమొదటిసారి 2014 తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి పర్సనల్గా ఇనిషియేటివ్ చేయడమే కాకుండా మరి డీజీపీ గారితో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మాట్లాడడం, మరి అదేవిధంగా కమిషనర్ గారితో, సీనియర్ ఆఫీసర్స్తో కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకొని మరి మనము ప్రజలకు సర్వీస్ చేసినప్పుడు మనం కూడా బాగుంటేనే కదా సర్వే చేయడానికి అవకాశం వస్తుందని అన్ని అవసరాలని కానిస్టేబుల్ నుంచి మరి కమిషనర్ నుంచి డీజీపీ వరకు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఏం అవసరాలు ఉంటాయని మరి చాలా సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడి, మరి గౌరవ హోంశాఖ మంత్రులు మహమూద్ అలీ సాబ్ గారు మాట్లాడి, అవసరం అనుకుంటే క్యాబినెట్లో మహేందర్ రెడ్డి గారిని పిలిచి మాట్లాడిపించి అక్కడ వారి యొక్క డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి అవసరాలను కూడా చాలా సందర్భాల్లో క్యాబినెట్లో మాట్లాడిపించినటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ పరిస్థితులు వేరు, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పరిస్థితులు వేరు. ప్రజలకు కూడా అవేర్నెస్ వచ్చింది. ప్రజలు కూడా ఒకరికొకరు సహకరించుకోవాలి, ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ల్యాండ్ ఆర్డర్ రేటు కూడా చూస్తే ఒకసారి చాలా తగ్గిపోయింది. మా నార్త్ జోన్ అయితే 0 ఉంటుంది. ఎప్పుడు మీరు రికార్డ్స్ వెరిఫై చేస్తే ఎప్పుడు 0నే ఉంటుంది. అందుకే ఆ నార్త్ జోన్ పరిస్థితి నా దగ్గరికి ఎవరన్నా డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు, సిఐలు అడిగితే నేను ఇక్కడ ఏం పని ఉండదు బాస్, మీకు పోస్టింగ్ వేసి కూడా ఉపయోగం లేదని చెప్తా. ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితులు ఉంటాయి అక్కడ. కాబట్టి కాలక్రమేణా మరి నార్త్ జోన్ నుంచి సౌత్ జోన్ వరకు కూడా ఆ పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో కూడా అవేర్నెస్ పెరిగిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు అందరం మంచిగా ఉండాలి, మన కుటుంబాలు బాగుండాలి, హైదరాబాద్ మనది, హైదరాబాద్ని కాపాడుకోవాలనేటువంటి